Hi, welcome to the math class. Today I am discussing about one very important topic, order of an element of a group, and using this definition I will prove one important theorem also. See, order of an element of a group. In previous class already we discussed about the order of a group. Order of a group means already we discussed order of a order of a group means the number of order of a group means the number of distinct elements in that group is called order of a group. So that is, suppose capital G is equal to 1 2 3 4, that is equal to order of G is equal to 4, like this. So already we discussed about this definition, but here we observe that order of an element, here order of a group. So let us see this definition. Let G comma dot be a group, and we can take one fixed element A belongs to G. Then the order of the element small a is denoted by order of A or mod A, and defined as the least positive integer n. The least positive integer n such that a power n is equal to A, or order of A is equal to n. So a power n is equal to E, where E is the identity element in capital G. So this is the definition of order of an element of a group. Suppose if there is no positive integer n such that a power of n is equal to E, then we say that order of A is 0 or infinite. I will give the one example. See, one example. Let us take capital G is equal to 1 minus 1 I minus I. So find the order of each and every element in the group capital G. We observe that ఈ గ్రూప్ లో మేము అబ్జర్వ్ చేస్తే we have 4 elements, 1 minus 1 I minus I. Now each and every element, we have to find the order of an element, each and every element in that group. Suppose take 1. So 1 is equal to 1 కి పవర్ లో ఎంత పెడితే ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ 1 వస్తుంది. So this is a finite abelian group, is a finite abelian group, a finite abelian group with respect to multiplication, So 1 కి పవర్ 1 పెడితేనే 1 వస్తుంది, లేదా 1 కి పవర్ 2 పెట్టిన 1 square is equal to 1, or 1 cube is equal to 1. So 1 power 1 2 3, ఈ 1 పవర్ లో the least positive integer is n, అంటే 1. కాబట్టి order of A, that implies order of 1 is equal to 1. సో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ కి 1 వచ్చేసింది, 1 రావాలి ఇక్కడ. మల్టిప్లికేషన్ గ్రూప్ కాబట్టి మల్టిప్లికేషన్ లో 1 is an identity element కాబట్టి 1 రావాలి. ఓకే, నౌ ద సెకండ్ ఎలిమెంట్ హియర్ order of -1. -1 కి ఎంత పెడితే 1 వస్తుంది, -1 పవర్ లో 1 పెడితే -1 వస్తుంది. సో -1 హోల్ స్క్వేర్ పెడితే దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. అలాగే -1 హోల్ పవర్ ఆఫ్ 4 పెట్టినా వస్తుంది, లేదా -1 whole power of 4 is equal to 1, and so on. But here n is the least positive integer. So 2 is the least positive integer కాబట్టి therefore order of -1 is equal to 2. And next,
ఐ ఐకి పవర్ లో ఎంత పెడితే ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 వస్తుంది ఐ పవర్ లో. సో ఐ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1. ఐ పవర్ 1 పెడితే ఐఏ వస్తుంది. సో ఐ పవర్ 4 పెడితే ఐ పవర్ 4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. అలాగే ఆర్ ఐ పవర్ 8 పెట్టినా కూడా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ఆర్ ఐ పవర్ 4 8 12 పెట్టినా కూడా దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అండ్ సో ఆన్. Here 4 is the least positive integer. Therefore order of I is equal to 4. The last element -1 whole power something, -1 whole power 2 పెట్టామనుకోండి, I square is equal to -1. I square is equal to -1. సో మీకు మైనస్ అయ్యే వస్తుంది. సో కుదరదు, 2 కుదరదు. సో I పవర్ 4 అంటే 1. మైనస్ కూడా పవర్ లో 4 ఉంది కాబట్టి దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు, -1 హోల్ పవర్ 4 ఇంటూ I పవర్ 4. I పవర్ 4 అంటే 1. -1 కి హోల్ పవర్ లో 4 ఉంది కాబట్టి ఈవెన్, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. సో -I హోల్ పవర్ ఆఫ్ 8 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. or -I whole power of 12 is equal to 1. So the 4 is the least positive integer కాబట్టి order of -1 is equal to 4. So this is the way we have to find the order of each and every element in that group. Here observe that here one more now order of G is equal to the number of elements in capital G, and that is equal to 4. The number of elements in capital G is equal to 4. That is equal to order of an element is equal to 4. Okay, therefore order of element less than or equals to order of group. So we observe that from that definition we observe that this one, order of G is equal to 4. The number of distinct elements in G is equal to 4. Similarly order of an element is also 4. రెండింటికి 4 వచ్చింది కదా, రెండింటికి 4. సో 4 వచ్చింది, మాక్సిమం 4 వచ్చింది. ఆర్డర్ ఆఫ్ అన్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 వచ్చింది, లేదా లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్డర్ ఆఫ్ జీ కూడా వచ్చింది. సో దిస్ ఇస్ ద ఇంపార్టెంట్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నోట్ పాయింట్. ఓకేనా, నోట్ పాయింట్. By using this definition I will prove one very very important theorem, that is the order of every element of a finite group. The order of every element of a finite group. ఒక ఫైనైట్ గ్రూప్ తీసుకుంటే అందులో ఉన్న ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ యొక్క ఆర్డర్ కూడా ఫైనైట్ అవ్వాలి, ఈజ్ ఫైనైట్. అండ్ అలాగే రెండో పాయింట్ ఇది, అండ్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ది ఆర్డర్ ఆఫ్ ద గ్రూప్. ఫైనైట్ ఉండాలి ఇక్కడ దాకా. అలాగే ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ కూడా లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్డర్ ఆఫ్ ద గ్రూప్ ఉండాలి, రెండు కండిషన్లు. సో ఫస్ట్ ఇక్కడ దాకా ప్రూవ్ చేయొచ్చు మనం, తర్వాత ఫైనైట్ అవుతుందా లేదో చెక్ చేసుకుంటాం. తర్వాత నౌ వీ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ దట్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ది ఆర్డర్ ఆఫ్ ద గ్రూప్ అని చెప్పాలి. సో ఈ ఒక్క స్టేట్మెంట్ ని కనుక మనం అనలైజ్ చేసుకుంటే ఇక్కడ 3 డెఫినేషన్లు ఉన్నాయి. ఒకటి ఏంటిదంటే ఆర్డర్ ఆఫ్ an ఎలిమెంట్, ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్, ఇది ఒక డెఫినేషన్. ఆల్రెడీ వి డిస్కస్డ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ every element. And the next definition, finite group. Finite group means the number of distinct elements in that group. That is called a finite group. And the order of the group. Third definition, order of the group. Already తెలుసు మనకి. Order of the group means the number of distinct elements in that group is called order of the group.
finite group means the number of some elements, the number of some elements, finite elements is called the finite group. ఓకే, ఈ మూడు డెఫినేషన్లు బేస్ చేసుకొని ఆల్రెడీ ఇట్ ఈస్ ఎ గ్రూప్, ఫైనైట్ గ్రూప్ కాబట్టి గ్రూప్ డెఫినేషన్ ఇవి బేస్ చేసుకొని గ్రూప్ డెఫినేషన్ కూడా ఉంది, అంటే గ్రూప్ కూడా అయిపోయింది కాబట్టి గ్రూప్ డెఫినేషన్ లో నాకు 4 ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి, క్లోజర్ లా, అసోసియేటివ్ లా, ఐడెంటిటీ అండ్ ఇన్వర్స్. ఈ 4 నాకు ఏది యూజ్ చేసుకోవాలనుకున్నా నేను దాన్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా, రైట్, లెట్ us స్టార్ట్. ఫస్ట్ రైట్ ద గివెన్ కండిషన్స్. Let G comma dot be a finite. Let G comma dot be a finite group of order n, and some element A is belongs to capital G. We have to prove that order of small a is finite and that element యొక్క order of a less than or equals to order of G. మళ్ళీ ఇంకొకసారి చూద్దాం. G అనేది ఒక ఫైనైట్ గ్రూప్ తీసుకున్నా, ఫైనైట్ గ్రూప్ లో చాలా నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి కానీ అందులో ఒక ఎలిమెంట్ తీసుకున్నా, లెట్ ఏ బిలాంగ్స్ టు G. సో ఏ అన్నా పర్వాలేదు, బిసి వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, ఏ బిలాంగ్స్ టు G. నౌ ఈ ఎలిమెంట్ యొక్క ఆర్డరు ఏమవ్వాలి, ముందు ఫైనైట్ అవ్వాలి, ఆ ఎలిమెంట్ యొక్క ఆర్డర్ ఫైనైట్ అవ్వాలి, అలాగే ఆ ఎలిమెంట్ యొక్క ఆర్డర్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్డర్ ఆఫ్ G కన్నా తక్కువగా ఉండాలి. సో ఇది ఓకేనా, రైట్. ఇప్పుడు దీన్ని బేస్ చేసుకొని లెట్ ఏ బిలాంగ్స్ టు G. ఏ అనేది ఆల్రెడీ గ్రూప్ లో ఉంది. సో G ఈజ్ అ ఫైనైట్ గ్రూప్ కాబట్టి దెన్ బై క్లోజర్ లా ప్రకారము ప్రకారము A into A is also belongs to G. అంటే that implies A square is also belongs to G. ఓకేనా, now A into A square is also belongs to capital G. అంటే that means A cube is also belongs to capital G. సో ఇలా కంటిన్యూ రిపిటేషన్ చేసుకుంటా వెళ్తే అప్పుడు మనకి ఏమొస్తుందంటే దేర్ ఫోర్ ఫస్ట్ ది ఏ స్క్వేర్ కదా, ఫస్ట్ ది ఏ స్క్వేర్ కామా ఏ క్యూబ్ కామా A4 ఇలా కంటిన్యూగా వెళ్ళిపోతుంది అనమాట, A⁴ అండ్ సో ఆన్ ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్ ఇన్ఫైనైట్ వచ్చేస్తాయి, ఇక్కడ ఇన్ఫైనైట్ వచ్చేస్తున్నాయి, ఇన్ఫైనైట్. ఓకే, కానీ నేను తీసుకున్నది మాత్రం ఫైనైట్ గ్రూప్ తీసుకున్నా. ఓకేనా, ఇన్ఫైనైట్ వచ్చేస్తా ఉంది కాబట్టి సిన్స్ క్యాపిటల్ G ఈజ్ ఫైనైట్, నేను తీసుకున్నదేమో ఫైనైట్ గ్రూప్ తీసుకున్నా, అప్పుడు ఏమవ్వాలి, దేర్ ఫోర్ ఇవేమో ఇన్ఫైనైట్ వచ్చేస్తున్నాయి అనమాట, G తీసుకున్నాను కాబట్టి దేర్ ఫోర్ ఏ కామా ఏ స్క్వేర్ కామా ఏ క్యూబ్ కామా అండ్ సో ఆన్ ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్ బిలాంగ్స్ టు క్యాపిటల్ G ఆర్ cannot be distinct elements, cannot be distinct elements అంటే అన్ని డిఫరెంట్ గా అయితే ఉండవు, ఎందుకంటే ఇవి ఇన్ఫైనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ కానీ నేను తీసుకున్నది మాత్రం ఫైనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్. కాబట్టి ఇన్ఫైనైట్ నెంబర్ లో ఎక్కడన్నా ఎవరైనా ఈక్వల్ అయ్యే ఛాన్సెస్ మేబీ, కాబట్టి అందుకనే ఏ అండ్ ఏ స్క్వేర్ ఏ క్యూబ్ అండ్ సో ఆన్ ఆల్ బిలాంగ్స్ టు G ఆర్ కెనాట్ బి డిస్టింక్ట్ ఎలిమెంట్స్. ఒకవేళ ఏ రెండు అయినా ఈక్వల్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయా అంటే చెక్ చేసుకుందాం. ఇఫ్ దేర్ ఫోర్ అని రాసి ఇఫ్ ఏ పవర్ ఆర్ ఏదో ఒకటి ఎలిమెంట్, ఏ పవర్ ఆర్ అంటే 1 2 3 4 వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, ఏ పవర్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఎలిమెంట్, ఇక్కడ ఏ పవర్ సమ్ ఎస్ పెట్టుకుందాం, ఏ పవర్ ఎస్, ఆ రెండు కూడా సమ్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్ ఫర్ సమ్ ఆర్ కామా ఎస్ ఈజ్ ఆల్సో బిలాంగ్స్ టు క్యాపిటల్ ఎన్ అండ్ ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ ఎస్ ఆర్ ఎస్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్
ఆర్ ఎస్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్, ఏదైనా పర్వాలేదు ఈ రెండిట్లో, ఆర్ కామా ఎస్. దట్ ఇంప్లైస్ బోత్ సైడ్స్ ఏ పవర్ మైనస్ ఎస్ తో మల్టిప్లై చేయండి. ఏ పవర్ మైనస్ ఎస్, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఏ పవర్ ఎస్ ఇంటూ ఏ పవర్ మైనస్ ఎస్. బేసెస్ ఆర్ ఈక్వల్ అయితే పవర్స్ మస్ట్ బి యాడెడ్, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఏ పవర్ 0, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎనీథింగ్ పవర్ 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, అంటే ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్. ఈ అన్న పర్వాలేదు, 1 అయినా పర్వాలేదు. అంటే దేర్ ఫోర్ ఏ పవర్ ఆర్ మైనస్ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. ఇక్కడ నేనేం చేస్తానంటే దట్ ఇంప్లైస్ ఏ పవర్ సమ్ ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, సిన్స్ లెట్ ఇక్కడ లెట్ ఆర్ మైనస్ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఎం అనుకుంటా. అందుకని ఏ పవర్ ఎం వేర్ ఎం ఈజ్ ఆల్సో గ్రేటర్ దాన్ 0, గ్రేటర్ దాన్ ఎం అనుకుంటే దీన్ని స్మాల్ ఎం అనుకుంటే ఎం ఈజ్ ఆల్సో గ్రేటర్ దాన్ 0. సో ఏ పవర్ ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 వచ్చింది. అంటే దట్ ఇంప్లైస్ 1 అంటే ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ ఈనేగా, ఏ పవర్ ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ. కాబట్టి హియర్ ఈ ఈజ్ ద identity in capital G. Therefore, there exists a positive integer small m such that a power m is equal to e. ఇలా వచ్చిందన్నమాట. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఇది డిస్టింక్ట్ ఎలిమెంట్స్ కాకపోతే ఇది జరిగింది అనమాట. ఓకేనా? సో ఒకవేళ ఇఫ్ ఏ పవర్ ఎం అనేది, ఓకేనా, ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ వచ్చింది. ఒకవేళ ఇఫ్ ఎన్ ఈజ్ ద లీస్ట్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్ such that ఏ పవర్ ఎన్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఈ. ఈ ఎమ్ ప్లేస్ లో ఒకవేళ ఎన్ఏ వచ్చింది అనుకోండి, వేరే అట్లాగే ఎం ప్లస్ 1 ఎం ఆర్ క్యూ ఏదైనా రావచ్చు. కానీ ఎమ్లో ఎవరైతే లీస్ట్ ఉన్నారో మనం వాళ్ళనేగా మనం చెక్ చేసుకునేది. కాబట్టి ఎం ఎలిమెంట్స్ లో ఎవరో ఒక పర్సన్, అతన్ని ఎన్ అనుకుంటా. సో ఎన్ ఈజ్ ద లీస్ట్ n is the least positive integer such that a power n is equal to n. అయితే that implies దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు, order of a is equal to n, comma n is finite. కాబట్టి therefore the order of finite వచ్చేసింది కదా, therefore the order of small a is finite. Therefore the order of small a is finite. అలాగే conclusion, therefore the order of an element of a finite group is finite. సో స్టేట్మెంట్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం. The order of every element of a finite group is finite. ఇక్కడ దాకా కంప్లీట్ చేసాం. అంటే ఏం లేదు, చూడండి, ఒక ఫైనైట్ గ్రూప్ తీసుకున్నాను, ఒక ఎలిమెంట్ తీసుకున్నాను, ఆ ఎలిమెంట్ యొక్క ఆర్డర్ ని ఫైనైట్ అని చెప్పుకుంటా వచ్చాయి ఇక్కడ దాకా. సో ఇదనమాట డెఫినేషన్. ఒక పార్ట్ అయింది. సో ఇప్పుడు మనం ఏం ప్రూవ్ చేయాలంటే సెకండ్ పార్ట్ అనమాట. ఏం ప్రూవ్ చేయాలి? నౌ వీ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ దట్ order of a less than or equals to order of G. ఇది జరగదు అనుకుందాం. if possible suppose that order of a అనేది లెస్ దాన్ ఈక్వల్ కాదు, గ్రేటర్ దాన్ అనుకుందాం. నేను రాంగ్ డైరెక్షన్ తీసుకున్నాను. నేను ప్రూవ్ చేయాల్సిందేమో ఇది, కానీ నేను ఏదైతే ప్రూవ్ చేయాలనుకుంటున్నానో అది జరగదు అని తీసుకొని బయలుదేరుతున్నా. ఆర్డర్ ఆఫ్ ఏ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్డర్ ఆఫ్ జి అంటే దట్ ఈస్. ఇప్పుడు నీకు ఆర్డర్ ఆఫ్ ఏ
గ్రేటర్ దాన్ ఆర్డర్ ఆఫ్ జీ ఎంత తీసుకున్నాం మనము ఎన్ ఎలిమెంట్స్ కదా ఆర్డర్ ఆఫ్ జీలో జీ అనే గ్రూప్ లో ఏం తీసుకున్నాము ఫైనైట్ తీసుకున్నాం కదా దాన్ని ఎన్ అనుకున్నాం కాబట్టి దట్ ఈస్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఎన్. సో ఓకేనా ఇక్కడ దాకా. బై క్లోజర్ లా we have a square, a power 1, a square, a cube and so on, a power n and so on. ఇలా జరుగుతుంది కదా. All the elements belongs to capital G such that no two of them ఇక్కడ ఇందులో ఏ ఇద్దరు కూడా no two of them are ఈక్వల్ కారు. అంటే క్లోజర్ లా ప్రకారం అయితే ఈక్వల్ అవ్వట్లేదు. ఒకవేళ సపోజ్ ఏ పవర్ ఆర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఏ పవర్ ఎస్, ఆల్రెడీ మనం ఇందాక ప్రూవ్ చేసాం ఏ పవర్ ఆర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఏ పవర్ ఆఫ్ ఎస్. ఇక్కడ ఈ పవర్ లో ఉన్న ఆర్ కామా ఎస్ టూ ఇంటీజర్స్ అనేవి 1 కన్నా తక్కువ లేదా 1 లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఆరు లేదా ఎస్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఎన్. ఆర్ కామా ఎస్ లు ఎన్ కన్నా తక్కువే, రెండు తక్కువే ఉండాలి. 1 కి ఎన్ కి మధ్యలో ఉండాలన్నమాట ఆర్ కామా ఎస్ ఇంటీజర్స్ అనమాట. సిమిలర్లీ ఏ పవర్ ఆర్ ఇంటూ ఏ పవర్ మైనస్ ఎస్ తో చేసుకుందాం మల్టిప్లికేషన్ ఇంటూ ఏ పవర్ మైనస్ ఎస్. That implies a power r minus s is equal to a power 0 that is equal to 1 లేదా that is equal to identity element e. అంటే therefore a power m is equal to e where r minus s is equal to small m. This is also a positive integer. So ఇక్కడ చూడండి r minus s అనేది less than n. r minus s is equal to m అనుకున్నాం కదా. This is also less than n. ఎందుకని r కామా s లు n కన్నా తక్కువ ఉండాలి అని ఇక్కడ రాసాం. ఇప్పుడు అదే r కామా ప్లస్ ని లేదా r మైనస్ s ని చేసినా కూడా అదేమవ్వాలి n కన్నా తక్కువే ఉండాలి. ఓకేనా. కాబట్టి సో దీని కండిషన్ ప్రకారం ఏమింది m కన్నా n కన్నా తక్కువే వచ్చినాయి రెండు. ఓకేనా. దిస్ ఈజ్ ఎ కాంట్రడిక్షన్. కానీ ఇక్కడ ఏంటిది ఆర్డర్ ఆఫ్ ఏ అనేది గ్రేటర్ దాన్ ఎన్, కానీ ఇక్కడ ఏమొచ్చింది లెస్ దాన్ ఎన్ వచ్చింది. సో ఇట్లాంటిది అసలు ఎగ్జిస్ట్ కాకూడదు. ఎందుకని ఆర్డర్ ఆఫ్ ఏ ఇఫ్ పాసిబుల్ సపోజ్ దట్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ఏ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్డర్ ఆఫ్ జీ తీసుకున్నాను అంటే ఆర్డర్ డెఫినేషన్ సాటిస్ఫై కాకూడదు. కానీ ఇక్కడ ఏమొచ్చింది ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్ డెఫినేషన్ సాటిస్ఫై అవుతుంది కానీ ఉండకూడదు. ఎందుకు ఉండకూడదు అంటే లెస్ దాన్ ఎన్. కానీ నేనేం తీసుకున్నాను ఆర్డర్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ అని తీసుకొని బయలుదేరా, కానీ ఇక్కడ ఏమొచ్చింది లెస్ దాన్ అని వచ్చింది. కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ఏ కాంట్రడిక్షన్. ఎందుకు జరిగింది అంటే ఈ తప్పు. దిస్ ఈజ్ ఏ కాంట్రడిక్షన్. ఎందుకు జరిగింది ఆ తప్పు అంటే therefore our assumption order of A greater than order of G తీసుకోవడం వల్ల జరిగింది. కాబట్టి this is wrong. మరి ఎవరు రైట్ అంటే therefore order of A less than or equals to order of G ఇది రైట్. కాబట్టి hence prove. This is the very important theorem. Please learn carefully. If you have any doubts, please WhatsApp me. I will respond immediately. Thank you so much. Have a nice day.